అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు. అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు. ఇదండి దేవుడి పూజ అయితే అయిపోయింది, ఇంట్లో అయిపోయింది. ఇప్పుడు అమ్మవారికి వ్రతానికి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇలా రెడీ అయిపోయాము. ఇక అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ పూజా విధానం మొత్తం కూడా మీకు వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను, సరేనా? మరొకసారి అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు. అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
అమ్మ వాటికి వెళ్ళిపోదాం, వచ్చేసేయండి. తొందరగా అయిపోవాలా పట్టుకో నాకెందుకు ఏం ఊడిపోయిందిరా? అక్కడ తీసుకోండి. ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तवं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्वन्तन्नोतिरस्येदसादरं श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वागेधर्वागिनीवती धीरानविद्रवतु श्रीमहासरस्वती नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां देवमुपास्महे। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। देवीं वादिमतिं तदेवास्तां विश्वरूपा स्वस्वा वदन्ति सानो मन्त्रेषु मुहूर्तं दुहाणां जयर्वागस्मात् पुष्परेषु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु गृह्णन्तु। एवं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावरं दैवलं तदेव विद्यावरं दैवलं तदेव लक्ष्मीपदे त्र्यङ्गकं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र बाधोदरग्रह तत्र श्रीविजयभूतगृहाणेतिर्मतिर्मम अनन्याचिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। स्मृते सकलकल्याणमातरं मित्रदायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां मृतयस्तो परिवारं मरिः लाभस्येषां तेषां मृतस्येषां पराभवः येषां दृष्टामो विजयस्तो जनार्दनः आपदामहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्रिये सद्भाग्यसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। देवदुर्गाय नमः। मुहूर्तशुभमुहूर्तवस्त्वे तत्मुहूर्तसमये सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तस्य अनुकूलता शुभफलाप्राप्तिरस्तु। देवदुर्गाय नमः। प्रार्थनापूर्वकनमस्कारां समर्पयामि। देवदुर्गाय नमः। नमो नमः। अद हस्तः प्रक्षाल्य दशवाय सुताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः। हस्तः प्रक्षाल्य सुताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः। पुनः हस्तः प्रक्षाल्य सुताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः। पुनः हस्तः प्रक्षाल्य अच्युतानन्दगोविन्दाय नमः। మనం తుమ్మబడ్డది ఓం సతం దశద్వరేణం ద్వాదశం జనం తోయారు మమ భగవతం గంధం భక్తరం तब मम पाता समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाक्षां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मण द्वितीय पराते श्वेता वराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे घण्टखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे मम वसतिगृहे शोभनगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि सृष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री प्लवनाम संवत्सरे
दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभदिनौ वासरः वासरस्तु शुभवासर भार्गववासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ श्रीमान् श्रीमतः मम गोत्रोद्भवस्य सभान्दवस्य सभातृकस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांच फल सिद्ध्यर्थं मम सुकुटुम्बस्य जातक भागेन जन्मलग्न वसातु जन्मांशक वसातु नामलग्न वसातु नामांशक वसातु नवांशक वसातु द्वादशांश वसातु उच्चस्थान वसातु नीचस्थान वसातु अंगग्रह वसातु भावग्रह वसातु वेद वसातु आगामी दुष्टारिष्ट परिहार द्वारा सततं मम सुकुटुम्बस्य सभान्दवस्य सभातृकस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम सुकुटुम्बस्य संपूर्ण आयुष्य आरोग्य सिद्ध्यर्थं मम दाम्पत्योः अन्योन्यता फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम सुकुटुम्बस्य अपमृत्युदोष निवारण द्वारा संपूर्ण आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं श्री वरलक्ष्मी देवता परिपूर्ण अनुग्रह फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं वरलक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थं शान्त्यर्थं तृप्त्यर्थं मम दीर्घ सौमंगल्य सिद्ध्यर्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी श्री वरलक्ष्मी देवता परिपूर्ण अनुग्रह फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं वरलक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थं वरलक्ष्मी व्रत अंगभूतं करिष्यमाणः तदादौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्त्यर्थं सकल कार्य सिद्ध्यर्थं विघ्न निवारणार्थं महागणाधिपति देवता पूजांच करिष्ये नमः। అక్షంతలు తీసుకొని కళ్ళొద్దుకొని ఒకసారి మీ కులదేవతని మీ గ్రామ దేవతని మీ ఇష్టదేవతని అందరూ కూడా మనసులో స్మరణ చేసుకొని గమ్ గణపతి మనకు దాని పాదాల దగ్గర పెట్టేసి అదే మహాగణాధిపతి నమః కుక్షోదలాగ్ర సర్వే సప్త ద్వీపావసుందర దానికి కూడా దాదాపు कलशस्य मुखे विष्णु घंटे रुद्रसमासिताः मूले तत्रैस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृणाक्षरः कलशं गन्धपुष्पाक्षरस्य कलशस्य मुखे विष्णु घंटे रुद्रसमासिताः मूले तत्रैस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृणाक्षरः कुक्षोद्रागः सर्वे सुप्तद्वीपावसुन्दरः द्रव्यजो द्रव्यद सामवेदधरुणः अंगे सहिताः सर्वे कलशामृतसमासिताः లోపల చేస్తారంటే सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गुरु कावेरी तुंग भद्रेजा कृष्ण वेण्यगोतमी भागीरथी च विख्याता पंचगंगा तीर्थाः आयान्तु भूजार्थं दुरितक्षयकारकाः पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष आ पूजा वस्तुల మీద కొద్దిగా నిలబడండి కలశోదకైన పూజా ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష దేవుని మీద అక్కడ ఇక్కడ తర్వాత భూమి చదవండి ఆత్మానంద సంప్రోక్ష
आदौ निर्विघ्नप्रसादं महागणपति पूजां करिष्ये ముంగర వెళ్తూ నేను దాకండి महागणपति पूजां करिष्ये महागणाधिपते नमः वसुरसं स्वाजुषुपद प्राणामः आदेवं जोक्कस्यां सूर्यमत्यन्तमणं देवमणाय सुस्ते अमृतमयः प्राणाः अमृतमाता प्राणाः तन्मुखेतो स्वामी शरणं जगन्नाथ यावत् पूजा सरकं यावत् कुंकुमभागेन हरिद्रा विद्यास्मृति सद्गुरु अक्षतल वेసుకున్న గణపతి దగ్గర ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ వరదో భవ అవకుంఠితో భవ దేవ్యా సహ అదాకిచ్చేసి देव्या सह स्थिरासनं गुरु प्रसीद 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 तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीमन्महागणाधिपते नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि स्वामी చూపిస్తూ దాంట్లో నీళ్లు పోసుకో 3 సార్లు అలా స్వామి గారు చూపిస్తాను हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्वामी यद् కొద్ది తోలు బాగుతాడు నీళ్ళు జల్లండి పాప విష్ణామయ్య బహస్కాన ఉద్రాత్న నయనా కక్షసే నవస్యత మోర్చ దశభావితనః ఉత్తర మాత్రః తస్మారంగమ వసక్షారితరుద ఆపో జనైదాత్రః శుద్ధ్వాల స్నానం సమర్పయామి महागणाधिपते नमः वस्त्रार्धम् अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतं वरमं पवित्रं प्रजापते सर्वमस्तारु आयुष्यमग्रं ऋतमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तेजः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि गन्धं रत्नमुच्य स्वामी गन्धद्वारां तवष्टां गणेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दाहवर्पये श्रियं दिव्यपरमळ चन्दनं समर्पयामि गंध पुष्पाक्षदान समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः महागणाधिपतये नमः ओम सुमुखाय नमः ओम गम गणपते नमः अनुకుంటూ అక్కడ కూర్చోండి ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्यकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराधाय नमः ओम धनाधिपाय नमः ओम सोमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम ईश्वरपुत्राय नमः ओम निश्चितार्थवरप्रदाय नमः ओम प्रथमपूजिताय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्प अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाలు స్వామి పాదాల దగ్గర నమస్కారం చేసుకోండి महागणाधिपतये नमः धूपम् ओम मनस्पतिर्वो विद्युति नारागन्धैर्वृन्दम् आग्रहधर्मदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्णां धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि साक्षात् दिव्यकर्मणोपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि కొద్దిగా లక్ష్మణులు పెట్టుకోండి ప్లేట్లో ओम भूर्भुवस्सुवः तौन भक्तोत्तम गुरुनील धर्म ओम भद्रस्वः रिचर्वरेण्यं गावुषुभेन ज्ञान प्रचोदयात् सत्यं दत्तनवशं जाममलमस्तु कुतो जितु कास्तेन करोलबट्टने अमरमस्तु अमृतोपस्करवशु नमः स्वाहु नमः स्वाहु नमः स्वाहु नमः स्वाहु ओम ब्रह्मणाय नमः महागणाधिपतये नमः नारिकारां अక్కడ తాంబూలం దాకండి స్వామి పైన పెట్టండి తాంబూలం महागणाधिपतये नमः परसहित ताम्बूलं समर्पयामि ओम हिरण्यमात्रं नमः स्थाने
एकदा ब्रह्मणो परदेकदैवतमनायश्चेधोदधाति तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आनन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। जय लक्ष्मी वरद गोविन्द गोविन्द। నక్షత్ర పుష్పంజలో పట్టుకున్నామా చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. నమస్కారం. మహాగణాధిపతి కొద్దిగా అక్షంతలు తీసుకొని చేతిలో కాస్త నీళ్ళు వేసుకొని స్వామి గారు చూపించి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర వదిలేసింది. మంత్రహిరం జాయన ప్రత్యేకంగా పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం షోడశోపచార పూజాచార భగవాన్ సర్వదేవాత్మకాసనం మహాగణాధిపతిత సుప్రీదా సుప్రదనావధా మంత్రే శుభకరణ విఘ్నస్తు. మహాగణాధిపతిత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. पुरुषेन्द्राय शिवेन्द्रिय प्रतिष्ठति धनं धान्यं वशुत्राहं संवत्सरं दीर्घमायुः रोचनादोचमानशोभनशोभमाणो कल्याणः. మహాగణాధిపతిగా పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. దాంట్లో పుష్పం ఉంది, ఆ పుష్పం తల్ల పెట్టుకోండి. ఏది ఉమా వాళ్ళు ఉమా ఏది గణపతి దగ్గర కాస్త అక్షంతలు వేసిండమ్మా. మహాగణాధిపతి క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చెప్పండి. పూర్వోక్త ఏవం పునః విశేష విశిష్టాయాం శుభదిదౌ మహాలక్ష్మి దేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ఫల ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం వరలక్ష్మి దేవత ప్రీత్యర్థం వరలక్ష్మి దేవత పూజాంచ కరిష్యే. ఉంగరం వెళ్తూ నీళ్ళు తాకండి. ఆవాయ వరలక్ష్మి దేవతాక్షణ ప్రాణం దిష్టా మహామంత్రస్య మనసులో ఓం వరలక్ష్మీదేవి నమః అనుకుంటున్నాండి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతా ప్రాణం దిష్టా మహామంత్రస్య బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర ఋషయ పరాదేవత పరాజీతం హ్రీం శక్తి ఓం గరికం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతా ప్రాణం దిష్టాయోగ రామృష్టాభ్యా నమః. శ్రీం దర్దేభ్యా నమః. రోమధిమాభ్యా నమః. ఆం మృడయాయ నమః. ह्रीं श्री स्वाह ॐ स्थायुषु ह्रीं गौचारिं ॐ नेत्रौषधो ॐ अस्त्रायुरो भर्गोष्वमिति दिग्बन्धः. ध्यानं रक्तामधि स्तवोदवस्वरो जयगुणाकरदेवी भालात्मोन्वत्सुके प्राणिति परादेवता राम हिन्दुमेरदोषि महालक्ष्मी देवता प्राणः वरलक्ष्मी देवता प्राणः मम प्राणः जीवः मम जीवः सर्वेन ज्ञानवाग्मनकक्षुक्षास्त्रिवागणैः विश्वासुपेन गजास्मिन् कलशे सुगन्धं दिष्टं स्वाहा अश्वदनस्वाक्षुप्राणगणो देवी भोगं लोकस्यां सूर्यमचिन्तमणि प्रेमणाय स्वस्ति पूज्यस्पन्दे. आवाहयामि आसनं समर्पयामि. हस्तयोः अर्घ्यं मध्यं समर्पयामि. उपविष्टामि बृहत्तानमुदात्मा महेरदा कक्षुषे व्यवस्थितं वर्षदस्भादेतनः उत्तरमत्रः तस्मारङ्गमो शिक्षायजनुदा आपो जनैदात्नः శుద్ధాలకు స్నానం సమర్పయామి. మళ్ళా కొద్ది నీళ్ళు అక్కడ వదిలిపెట్టండి. స్నానానంతరం ముఖ్యాచమనం సమర్పయామి. వరలక్ష్మీదేవి నమః. వస్త్రార్థం వస్త్రయుగ్మం రెడీనమ్మా. నమస్కారం చేసుకోండి.
अस्त्रग्मं समर्पयामि अक्षद्रयं कास्ता यज्ञापयतं मर्मं वस्त्रमद्रापकेस्समृस्तादु आयुष्यमग्नमृतं शुभ्रमग्नोविदमर्मत्रिजः यज्ञापितार्थम् अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां उत्तपुष्टां गणेश्वरीं ఈశ్వరేయం సర్వభూతానాం తామిహోమస్మయేష్ట్యం పాదాల దగ్గర అట్లా చల్లి అక్కడ పెట్టేసి పువ్వు కూడా దివ్య పరిమళ చందనం సమర్పయామి ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి नारायण नमोस्तुते वरलक्ष्मी देवी नमः पूजयामि श्री वरलक्ष्मी देवी नमः सर्वांगानि पूजयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते सत्यनोर्जनावनं तयत्र धीरा मनसा वाचं मकृता अत्रा सखा सक्षाणयानते भद्रेषाम् ओम विकृते नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतप्रदाय नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाच्यै नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुतये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मयी नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावात्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दीप्त्यै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम रमायै नमः ओम वसुदायै नमः ओम वसुधारिण्ये नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्षिण्ये नमः ओम क्रोधसंभवाय नमः ओम अनुग्रहदाय नमः ओम बुद्धि नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम तुष्टये नमः ओम विष्णुपत्ये नमः ओम लोकशोकविनाशिन्ये नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षये नमः ओम पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुखे नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्ये नमः ओम पद्मगन्धिन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादामुखे नमः ओम प्रभाय नमः ओम चंद्रवदनाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चंद्ररूपाय नमः ओम इंदिराय नमः ओम इंदुशीतलाय नमः ओम आह्लादजनन्ये नमः ओम पुष्टे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवगत्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः ओम प्रीतिपुष्करिण्ये नमः ओम शान्ताय नमः ओम शुक्लमाल्याम्बराय नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम बिल्वनिलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम यशस्विन्ये नमः ओम वसुन्धराय नमः ओम उदारंगाय नमः ओम हरिण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनदानगत्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम त्रैण सौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम ऋत्वेशुगतानन्दाय नमः ओम वरलक्ष्मे नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम शुभाय नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुभक्तस्थलस्थाय नमः ओम प्रसन्नाक्षय नमः ओम नारायण समाश्रिताय नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्ये नमः ओम सर्वोपद्रवारिण्ये नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः ओम त्रिकालज्ञान संपन्नाय नमः ओम भुवनेश्वर्ये नमः ओम मदन्तिकाय नमः ओम मालिन्ये नमः ओम मंगलाय नमः श्री वरलक्ष्मी देवी नमः नानाविध परिमळ पत्र पुष्प अक्षतानि समर्पयामि अम्मवाరి దగ్గర అక్షతలు పుష్పాలు సంస్కారం చేసుకోండి వరలక్ష్మి దేవి నమః పుష్పం సమర్పయామి అదే నా మాట నానా గంధైః సుగంధం ఆధ్యై సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహదాం ధూపమార్గరాపయామి దీపం దర్శయామి సాక్షాత్ దివ్య ప్రమణ ధూప దీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి కాస్త నీళ్ళ పెట్టండి దీపానంతరం తారమణం సమర్పయామి భూర్భువస్సు जगह चित्र में रखनी जर्नी का प्रोत्साह बच्चों को बहुत मतलब रात है वहाँ अगर चला तो देश का अपने कलर में पसंद वाच कर वशन से हर कर वशन जा ममत मस्त हम तो वापस करना शुरू ओम धाय सोम बना सुंदर गुण दावाय लक्ष्मी देवी हमारे काले कंडत व्यान गए मगर काले कर ये बनाने में लोग काले सह रक्षण पादः रक्षणां शुद्धाचरणं समर्पयामि भोगिवरस्य कर्पूरैः विमुक्त ताम्रवर्णं पत्रका आचामल भोगिवरस्य कर्पूरैः नागबलिजल नामकालं समाहितं ताम्बूलं प्रदां श्री वरलक्ष्मी देवी नमः कलशेत ताम्बूलं समर्पयामि
शरण्यत्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते आवाहित वरलक्ष्मी देवी नमः आनन्दमङ्गल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं सुदाचमनं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय लक्ष्मी वरद गोविन्द गोविन्द आवाहित वरद पुष्पाक्षरान् समर्पयामि अक्षतः वेष्टयामि छत्रमाचार्यामि श्रावणाभ्यां वेदयामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि गजानोरयामि अश्वानोरयामि आन्धोलकनोरयामि समस्तराजोपचार भक्तोपचार షట్చాద్గార పూజాం సమర్పయామి. కాస్త అక్షతలు నీళ్ళు తీసుకొని అమ్మవారికి అలా చూపించి అక్కడ పెట్టేసింది. మంత్రహీనం జ్ఞానమగ్ని రమేశ్వర పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణందోస్తు జానవరం షోడశ పూజా సంవత్సర నైవేద్య జలభగవాన్ సర్వదేవాత్మక సర్వం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతా క్షమ సుప్రీతా సుప్రతనవర్ధ మంత్ర శుభకర్మణ విఘ్నమస్తు. పూర్వోక్త एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभदितौ गौरग्रन्थि देवता पूजा करिष्ये. ध्यायामि गां समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः आज्ञम् अर्घ्यं समर्पयामि. నీళ్ళు కాస్త చూపిస్తూ అక్కడ పెట్టండి నీళ్ళు 3 సార్లు. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीं समर्पयामि. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. वस्त्रार्धम् अक्षरां समर्पयामि. यज्ञाभेदार्थम् अक्षरां समर्पयामि. దివ్యపరమైన చందనం సమర్పయామి. కొద్దిగా గంధమును పసుపు కుంకుమ కూడా వాటి మీద వేయండి. గంధంలో ముంచారంటే అవి అంటుకుంటుంది పసుపు కుంకుమ కూడా. అన్ని ముళ్ళేసి అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి కదా. దివ్య పరిమళ గంధ పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి. ఓం కమలాయై నమః ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం రమాయై నమః ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం లోకమాత్రే నమః తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వజనన్యై నమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం మహాలక్ష్మై నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః షష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం హరివల్లభాయై నమః నవమ గ్రంథిం పూజయామి. దోర గ్రంథితాక్షోర్మ నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షతాని సమర్పయామి. వనస్పతిర్వ వైదికైః నానాగంధైః సుగంధం ఆఘ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహతాం ధూపమార్జాపయామి. దీపం దర్శయామి. సాక్షాత్తు కాస్తని లెక్క మొదలుపెట్టండి. సాక్షాత్ దివ్య బ్రహ్మణో దీపానంతరం శుద్ధ సత్యం దక్షిణ పశించామృతమస్తు అమృతోపస్తర్నమశీ. ఓం గణాయ స్వాహ. ఆవాహిత త్వర గ్రంథితాక్షరం తాత్కాలిక ఫలేబలానివేరం సమర్పయామి. హస్తవృక్షామి పాదవృక్షాణం శుద్ధ ఆచమణిం సమర్పయామి. భోజ్యబలస్త కర్పూరైః నాగవల్లిదల విధముక్తాసురసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహతాం. ఆ సాక్షిగా తాంబూలం దగ్గర వేసేసి ఫలసహిత తాంబూలం సమర్పయామి. ఓం హేళమాత్రమధోపర్ణధానుర్యోస్తానితి ఏకదా బ్రహ్మణోపదేవదమాయుక్తవధోదదాతి పౌరగ్రంథితాక్షరమ ఆనందమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. రాజానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాం ధారయామి. పౌరగ్రంథితాక్షరం విక్రమాచార్య దామర్ధానిజాం దర్శాం గీతం శ్రాం గజానం అశ్వానవరమాందరకరవసమస్త్రాజపదవృత్తోపదర షట్చోపచార పూజాం సమర్పయామి. సాక్షాత్ నీళ్ళు వేసుకుని పొదలుపెట్టింది. అనేన త్వర గ్రంథితా పూజాదవసర నైవేద్య భగవాన్ సర్వదేవాత్మ శ్రీ త్వరగ్రంథితాక్షరం మహావరలక్ష్మి సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదిరస్తు. పూర్వక్తం విశేషాయాం శుద్ధౌ వరలక్ష్మీదేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదితం కదా శ్రవణం చ కరిష్యే. ప్రమదగణాలు దేవతలు అందరూ కూడా ఆ పరమేశ్వరునికి ఆనంద పారవశ్యంతో అనేక రకాలైన స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు, స్తుతులు చేస్తున్నారు. ఈ దేవ నర్తకులందరూ కూడా నాట్యం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆనందకరమైనటువంటి ఆ యొక్క సన్నివేశంలో పార్వతీదేవి అడుగుతుంది పరమేశ్వరుని చూసి, ఓ ప్రాణనాథ
స్త్రీలకందరికి కూడా సకల సౌఖ్యాలు సంపదలు కలిగేటటువంటి ఏదైనా ఒక విశేషమైన వ్రతవాక్యం ఉంటే తెలియజేయండి అని చెప్పి పార్వతి అడగగానే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు చెప్తున్నాడు, ఓ కాత్యాయని, వరలక్ష్మి వ్రతం అనేటటువంటి ఒక విశేషమైన వ్రతం ఉన్నది. ఆ వ్రతాన్ని చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా సకల సంపదలు సౌఖ్యాలు దీర్ఘ సౌమంగళ్యంతో అందరూ కూడా ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా దీవిస్తారని చెప్పి పరమేశ్వరుడు చెప్తాడు. అలా చెప్పగానే, ఓ స్వామి, అసలు ఆ వరలక్ష్మి ఎవరు, ఆ యొక్క వ్రతానికి ప్రధాన దేవత ఎవరు, ఏ విధంగా ఆ వ్రతాన్ని చేసుకోవాలి, ఎప్పుడెప్పుడు ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు, ఆ వ్రతంలో ఉండేటటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా తెలియజేయండి అని చెప్పి ఆమె అడుగుతుంది. ఆ విధంగా పార్వతీదేవి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని భక్తి శ్రద్ధలతో అడిగిన తర్వాత ఆయన మరలా చెప్తున్నాడు, మహాలక్ష్మియే వరలక్ష్మిగా ఆవిర్భవించున్నది. ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం రోజు ఆచరించినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మహాలక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం చేత సకల సంపదలన్నీ కూడా లభిస్తాయని చెప్తున్నాడు. మహాలక్ష్మీకరం అంటే మనకు సకాలంలో ఏది కావాలో అదన్నీ కూడా దొరకడమే లక్ష్మీకరం. లక్ష్మీకరం అంటే డబ్బులు ఉండడమే కాదు, ఆరోగ్యంగా ఉండడం లక్ష్మీకరమే, ఆనందంగా ఉండడం లక్ష్మీకరమే, అందరం కూడా అన్యోన్యంగా కలిసి ఉండడం లక్ష్మీకరమే, ధనధాన్యాలతో ఉండడం లక్ష్మీకరమే. అంటే మనకు సకాలంలో ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా లభించడం లక్ష్మీకరమే. అంటే ఇప్పుడు వివాహం అయింది, వివాహం కావాలంటే లక్ష్మీకరం ఉంటే వివాహం అవుతుంది, వివాహం అయింది, తర్వాత సంతానం కావాలి, అది కూడా లక్ష్మీకరమే. సంతానం బాగుండాలా, వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, వాళ్ళకి చదువులు కావాలా, వాళ్ళకి మళ్ళీ వివాహం కావాలి. ఇట్లా మన జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఘట్టాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు ముఖ్యమే. పుట్టేమంటే సరిపోయిందా, ఆ జన్మకి చరిత్రం చేసుకోవాలా. ఆ విధంగా మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క ఘట్టం కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల మనం సంపూర్ణంగా ఆ యొక్క జీవితాన్నంతా కూడా సాధిస్తూ అమ్మ అనుగ్రహం చేత సుఖశాంతులతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఆనందంగా ధర్మబద్ధంగా ఉండేదానికి ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతం అనేది విశేషమైందని చెప్పి పరమేశ్వరుడు చెప్తాడు. అలా చెప్పగానే, ఓ పరమేశ్వర, ఈ వ్రతాన్ని చేసినట్లయితే సకల సంపదలు సౌఖ్యాలన్నీ కూడా కలుగుతాయన్నారు, బాగుంది. అయితే ఇది వరకు ఎవరైనా సరే ఈ వ్రతాన్ని చేస్తున్నారా, చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫలితాలు కలిగాయి, అదంతా కూడా దయచేసి నాకు తెలియజేయండి అని చెప్పి మళ్ళా ఈ పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని ప్రేమగా భక్తిగా అడుగుతున్నది. అలా అడిగిన తర్వాత చెప్తున్నాడు, పూర్వము కుండిలమ్మ అనేటువంటి పట్టణంలో చారుమతి అనేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉండేది. ఆమె మిగుల ఉత్తమురాలై భర్తని దైవంతో సమానంగా చూసుకుంటూ అత్తమామలందరినీ కూడా తల్లిదండ్రులను ఏ విధంగా అయితే మనం ప్రేమగా చూసుకుంటామో అదేవిధంగా అత్తమామలను కూడా తల్లిదండ్రుల వరే గౌరవంగా ప్రేమగా ఆనందంగా వాళ్ళందరూ కూడా సేవలు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే ఈ సేవలు చేయడం కాదు, ఏడుస్తూ చేస్తే ఏం లాభం, ఈ సేవలు చేసేవి కూడా ఆనందంగా వాళ్ళని సేవించుకోవడం కూడా మన భాగ్యం కదా అని చెప్పి ఈమె అత్తమామలు కూడా సేవలు చేసుకుంటూ తలుచుకున్నారట. అలాంటి మిగులు ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క వరలక్ష్మీదేవికి చారుమతి మీద అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అంటే భగవంతుడు అనుగ్రహం కలగాలంటే మనం అన్ని కుస్తీలు పట్టవాళ్ళు లెక్కల, మనం ఉండేటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా మనం పాటిస్తుంటే భగవంతుడే మన దగ్గరికి అనుగ్రహాన్ని ఇప్పించేదానికి ఆయనే పరిగిస్తాడనే దానికోసం ఇది ఒక ఉదాహరణ. అంటే ఆయన లక్ష్మీ కోసంగా ఇవన్నీ చేయలే, మహాలక్ష్మి కోసంగా కానీ ఇంకో దేవుడి కోసంగా కానీ ఏదో మనం బాగుండాలి, మనకేదో కావాలనేటటువంటి ఆశ చేత కానీ ఇంకేదైనా కావాలని కోరికతో కానీ ఇవన్నీ చేయలే. ఆమె తన ధర్మాన్నంతా కూడా ఆచరిస్తూ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఆమె యొక్క ధర్మాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరిస్తూ వస్తున్నాదో అలాంటి ధర్మాత్తురాలు కాబట్టి ఆ యొక్క వరలక్ష్మీదేవికి ఆమె మీద అనుగ్రహం కలిగింది. భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పింది అదే, ఎవరైనా సరే ఏదో ఆశించి 8,000 కోట్లు పెట్టినా లాభంలే, ప్రీతితో ఎవరైనా సరే ఒక పత్రమైనను తోయమైనను పుష్పమని చెప్పాడు కదా, అలా ఏది ప్రీతితో పెట్టినా కూడా దాన్ని స్వీకరిస్తానన్నాడు. అట్లా ఆమె ఎప్పుడు కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో అందరిని కూడా సేవిస్తూ ధర్మబద్ధంగా ఉన్నది కాబట్టి ఆమె మీద వరలక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం కలిగి ఒకరోజు రాత్రి ఆ చారుమతిని నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఆమెకు స్వప్నంలో కనబడి, ఓ చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని, నన్ను శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చేటువంటి శుక్రవారం రోజు పూజించినట్లయితే
నీకు సకల సంపదలు సకల సౌఖ్యాలన్నీ కూడా ప్రసాదిస్తానని చెప్పి ఆ వరలక్ష్మీదేవి చారుమతి స్వప్నంలో చెప్తుంది. అలా చెప్పగానే ఈమె సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే అంటూ అనేక రకాలుగా ఆమెని స్తుతిస్తూ ఆమెకి ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేసుకొని నమస్కారం చేసుకుంటుంది. అలా ఆ యొక్క చారుమతి భక్తికి ప్రసన్నురాలైనటువంటి ఆ యొక్క వరలక్ష్మీదేవి అనేక వరాలన్నీ కూడా ప్రసాదించి అదృశ్యమైపోతుంది. అదృశ్యమైపోయిన తర్వాత ఈ చారుమతి చూసుకుంటుంది, పక్కన ఎవరు కూడా కనబడరు. ఓహో కలకన్నారు కదా అనుకొని ఆమె ఉదయాన్నే లేచి తన భర్తకి చెప్తుంది, ఈ విధంగా నాకు స్వప్నం వచ్చింది, ఏ విధంగా చేద్దామంటే ఆ భర్త కూడా మంచి కలకన్నావమ్మా, ఖచ్చితంగా మనం చేద్దామని చెప్పి చెప్తాడు. సరే భర్త ఒప్పుకున్నాడు కదా, ఇంకా ముసలోళ్ళు అత్తామామది ఏముంది లేనేటటువంటి పొగురు అహంకారం లేకుండా ఇంటికి పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళే కాబట్టి ముందుగా భర్త అనుమతి తీసుకున్న తర్వాత అత్తమామల దగ్గర కూడా అనుమతి తీసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా చెప్తుంది. అత్తగారు మామగారు ఈ విధంగా నాకు రాత్రి స్వప్నం వచ్చింది, మీ అబ్బాయి కూడా మంచి కలకన్నావు అలాగే చేద్దామన్నారు, మీరు కూడా అనుమతిస్తే ఆ వ్రతాన్ని చేసుకుందామని చెప్పి చెప్పగానే వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మా నీవు చాలా మిగుల ఉత్తమమైనటువంటి స్వప్నాన్ని కన్నావు, చాలా మంచి కళ కన్నావు, అందువల్ల ఆ అమ్మవారు నీకు స్వప్నంలో వచ్చి చెప్పిందంటే అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా పాత్రులమైనట్టే, అందువల్ల ఖచ్చితంగా మనం ఆ వ్రతాన్ని చేసి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం తల్లి అని చెప్పి ఆ అత్తమామను కూడా ఒప్పుకోవడం వల్ల ఈ చారుమతి ఎంతో సంతోషించి ఆనందంగా ఈ వ్రతం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటుంది. నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మనమొక్కరం బాగుంటే కాదు, మన పక్క వాళ్ళందరూ కూడా బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఏదో అమ్మవారి నాకు చెప్పింది కదా నేను ఒక్కదాన్ని చేసేసుకొని నేనే సిరి సంపదలతో ఉంటాననేటటువంటి ఆ యొక్క దురుద్దేశం లేకుండా అందరం బాగుంటే మనం కూడా బాగున్నట్లే కదా అని చెప్పి తమ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా తన స్వప్న వృత్తాంతం అంతా కూడా చెప్పింది. అదంతా కూడా వృత్తాంతం విని అందరూ కూడా మేము కూడా మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆ వృత్తాన్ని చేసుకుంటామని చెప్పి చెప్పారు. అలా చెప్పిన తర్వాత అందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం వస్తుందా, ఎంత తొందరగా అమ్మవారిని మనం సేవించుకొని ఆ అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతామా అని చెప్పి అందరూ కూడా భక్తులైన వాళ్ళకి ముందు అది కావాలి. ఏదో చెప్పాడు చేసేద్దామని కాకుండా ఆ వ్రతం చేయడం వల్ల అమ్మవారి అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుందనేటువంటి ఆ విశ్వాసం అనేది కావాలి. వారందరూ కూడా ఆ భక్తి విశ్వాసం చేత ఎంత తొందరగా మనం అర్చన చేసుకునే దానికి అనుగ్రహం కలుగుతుందా అని చెప్పి ఆ శుభదినం కోసం అనేక రకాలైన వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ భాగ్యోగం కొద్దీ మన భాగ్యం కొద్దీ శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చిన శుక్రవారం వచ్చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యాలను కూడా నిర్వహించుకొని తమ యొక్క గృహాన్నంతా కూడా శుద్ధి చేసుకొని ముగ్గులు వేసుకొని తమ గృహంలో అంటే ఎక్కడికో వెళ్తున్నాం అక్కడ పూజ చేసుకున్నామంటే మన గృహదేవతలను కూడా పూజ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆ గృహదేవతలందరూ కూడా పూజ చేసుకొని అక్కడ లక్షణంగా ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తయిన తర్వాత అందరూ కలిసి చారుమతి గృహానికి వచ్చారు. అందరూ వచ్చేటప్పటికి ఆ చారుమతి కూడా అందరూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మనమేదో సిద్ధం చేసుకుంటుంటే బాగుండదు, ఎవరిని కూడా మనం ఇక్కడ ఎదురు చేసే విధంగా ఉండకూడదని చెప్పి ఆమె కూడా ప్రాతకాలంలో లేచి తమ గృహంలో ఉండేటువంటి దేవతార్చన ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా తన భర్తకు చేసి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ వచ్చేటికి సిద్ధంగా చేసి పెట్టుకున్నది. ఏ విధంగా సిద్ధంగా చేసి పెట్టుకున్నది అంటే తమ గృహంలో అందరూ కూడా ఈ భక్తులందరూ కూడా కూర్చొని ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి కాబట్టి అందరూ కూర్చునేదానికి ఏర్పాట్లు చేసి ఒక మంచి ప్రదేశంలో ఆవు పేడతో అలికి ఆ గోమయంతో అలికినటువంటి ప్రదేశంలో అష్టదళ పద్మాన్ని వేసి ఆ అష్టదళ పద్మం మీద ఒక ఆకు పరిచి ఆకు మీద ఒక వస్త్రాన్ని వేసి ఆ వస్త్రాన్ని మీద మంచి బియ్యాన్ని వేసి ఆ యొక్క వస్త్రం మీద మంచి బియ్యాన్ని పోసి ఆ బియ్యం మీద కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసి అంతా కూడా మామిడి ఆకులతోనూ పంచపల్లవులతోనూ అరటి పిలకలతోనూ పూలతోనూ అనేక రకాలైనటువంటి సుగంధ పరిమళాన్ని ప్రసాదించేటువంటి ఆ యొక్క లతలు అనేక రకాల పూలతోనూ ఆనందంగా అని చూడగానే అంత అందంగా ఉందా అనే విధంగా అంతా కూడా సిద్ధంగా చేసి పెట్టింది. ఆ విధంగా సిద్ధమైనటువంటి ఆ ప్రదేశంలో వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా కూర్చున్నారు. అందరూ కూడా
భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ యొక్క వరలక్ష్మి శ్రీ వరలక్ష్మీదేవి నమః. ఆనందమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాం ధారయామి. నమస్కారం సమర్పయామి. మళ్ళీ చేద్దాం. చేద్దాం. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యస్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజయాచ నైవేద్యాచ భగవాన్ సర్వ దేవాత్మకః సర్వం వరలక్ష్మి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరద భవంతు. అమ్మవారి కళ సుప్రజాసుందరవర్ధమంత్ర శుభకర్మమే నమః. వరలక్ష్మీదేవి నమః. పరిపూర్ణానుగ్రహ ప్రసాదమిరస్తు. ఏమ్మా ఫోనా పుట్టక్కడ చేతిలో ఎవరో పెయిన్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఫలం పట్టుకోవాలా ఖండ ఫలం పట్టుకుంటాం. అది మన పట్టులో అది ముఖ వర్షం దండం పెట్టుకుంటాం. వంట కానీ అమ్మవారు ఇచ్చాడు కదా తోరము. బద్నామి 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 దక్షిణ హస్తే నవసూత్రం నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాది వృద్ధించ మమ సౌఖ్యం మమ సౌభాగ్యం దేహి మే తలమే. వస్తాను చెప్పింది. పండ్లు లెక్క వస్తాయి అవే.
మా అమ్మమ్మ చేసిన స్వీట్ సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంది. నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోతుంది. నోట్లో పెట్టుకోగానే చాలా బాగుంది, కరిగిపోతుంది. ఇక నేనైతే అమ్మవారి నుంచి కూడా వచ్చేసానండి. వచ్చేసి ఇక మన ఇంట్లో దీపం పెట్టేశాను. అమ్మ వాళ్ళని తాంబూలానికి పిలుచున్నాను, కాసేపట్లో వస్తారు. ఓకేనా?